बंधु माने आजिर एही भिडियोटी को संपूर्ण शांत मनरे देखंतु। यह केवल एक साधारण आरंभिक धाड़ी नुहे, यह एक गुरुत्वपूर्ण चेतावनी जहाँ परवर्ती 48 घंटा एवं प्रकृत रे आपणकर समग्र जीवन को सठिक दिगरे नहीं पारिबो। आपण देखंतु, जेतेबेले भी ब्रह्मांड आपणक जीवन रे एक प्रमुख सकारात्मक परिवर्तन आनिबाको प्रस्तुत हुए, सेतेबेले आपणकर मन प्रायतः अस्थिर हो जाए, आपणक हृदय तोड़ी पारे एवं आपण आपणक शरीर रे एक अद्भुत विद्युत अनुभव करि पारंती। एही वीडियो को संपूर्ण एकाग्रता सहित शीघ्र न करी शेष पर्यंत देखंतु, कारण मु जहा कहिबाकु जाउछि ताहा आपणक राशि फलर गभीर विश्लेषण, ग्रह परिवर्तनर सठिक स्थिति एवं विस्तृत ज्योतिष गणना उपरे आधारित। जदि आपण एहाकु सठिक मानसिकता सहित ग्रहण करंती, तेबे परवर्ती 48 घंटा आपणक जीवन रे एक मोड़ आनी पारे, जहा आपणको आश्चर्य करि देबो। तथापि जदि आपण अधैर्य किंबा उत्तेजना हेतु भिडियोटी को मझिरे छाड़ी दियंती किंबा स्किप करी देखंती, तेबे आपण संपूर्ण लाभ पाइबारु वंचित होई पारंती। तेणु एहाकु शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। बंधु माने देखंतु, ब्रह्मांड निज व्यवस्था अनुसार कार्य करे। जेतेबेले एक प्रमुख शुभ संकल्प घटे एवं ग्रहर परिवहन आपणक पई अनुकूल हुए, ब्रह्मांड आपणक आत्मा को एक विशेष प्रकारर शक्ति संचार करे। एही शक्ति आपणक कुंडली मध्यरे थिबा सुप्त शक्ति गुडी को जागृत करे, अटकी रहिथिबा कार्य गुडी को त्वरान्वित करे एवं आपणक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आने। तथापि एही शक्ति अत्यंत सूक्ष्म एवं संवेदनशील। जदि आपणक मन अस्थिर अछि किंबा एहा देखिबा मध्यरे आपण बारंबार आपणकर फोन उठांती, जदि आपण अन्य मानक सहित कथा हेउछंती किंबा उत्साहित होई काहाको खबर देबा पई तुरंत फोन करूछंती, तेबे एही शक्ति नष्ट होई जाए। आपणक हातरे धरिथिबा एक सुंदर फील विषय भाबंतु। जदि आपण एहाको हलाई चली थांती, तेबे एहार पाखुडा झड़िबा आरंभ हेबो। सेहीपरि एही दिव्य शक्ति अधैर्य आचरण जोगु दुर्बल होई जाए। सेथिपाई मु आपणको बारंबार कहूची जे आपणकर मन को संपूर्ण शांत रखंतु। बंधु माने आगामी 48 घंटा आपणक जीवन रे एपरि बड़ चमत्कार परिवर्तन आनिबाको स्थिर होईछि जे आपण आपणकर समग्र शरीर रे वैद्युतिक प्रवाह परि एक अनुभव करिवे। एहा कोनोसी साधारण समय नुहे, एहा एक सुवर्ण सुजोग, जेउठारे सूर्य एवं चंद्रंकर गति समय स्थिति एक अत्यंत शुभ एवं शक्तिशाली प्रभाव पकाउछि। सूर्य आपणक आत्मा, आत्मविश्वास एवं जीवनर दिग को प्रतिनिधित्व करुछि, एक दृढ़ स्थिति को गति करुछि। चंद्र आपणकर मन, भावना एवं मानसिक शांतिर शासक मध्य अनुकूल भावरे अवस्थित। एहा व्यतीत मंगल एवं शुक्रंकर स्थिति मध्य एक स्वर्गीय संरचना सृष्टि करुछि, जहा आपणक पई धन, सुख, सम्मान एवं समृद्धिर द्वार खोलिबो। मंगल आपणक मध्यरे साहस, पराक्रम, कठिन परिश्रम एवं दक्षता वृद्धि करिवे, जेतेबेले कि शुक्र भौतिक सुविधा, संपर्क एवं ऐश्वर्य प्रदान करिवे। तो बंधु माने वर्तमानर ग्रह संरचना सूचित करे जे किछि समय धरि आपणक जीवन को जड़ित करिथिबा अभाव, असुविधा एवं प्रतिबंधक गुड़िक एबे शेष हेबाकु जाउछि। एही परिवर्तन निजे हेबो नाही, आपणको किछि मुख्य कारण गुड़िको मने रखिबाकु पड़िबो, आपणको निर्दिष्ट भूल गुड़िको एडाइबाकु पड़िबो एवं किछि संकेत गुड़िको चिन्हिबाकु पड़िबो। तेणु शांत मनरे भिडियोटी को देखंतु। बंधु माने ग्रहर गति आपणको सुजोग प्रदान करिबो, आपणको पई पथ खोली जिवो, किंतु आपणको एही संभावना गुडी को चिन्हि सठिक भाबरे लाभ उठाइबाकू पड़िबो। बंधु माने आगामी 48 घंटा मध्यरे आपणक जीवन रे कौन बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। 33 कोटी देवादेवी एक गुरुत्वपूर्ण आदेश जारी करिसंती। सेमाने सूचित करिसंती जे एही संक्षिप्त समय मध्यरे एपरि 4टी बड़ बड़ घटना घटिबा निश्चित, जहा आपणको आनंदरे नाचिबाकू बाध्य करिवो। आपण एवं आपणक परिवार एकाठी उत्सव पालन करिवे।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବେ। ତଥାପି ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭ ସଂରଚନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ମାଂସ, ମାଛ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହର ଗମନାଗମନ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ମାଛ, ମାଂସ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳବାନ ଥିବା ଶୁଭ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ମେଘୁଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସଠିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଭୁଲ କରିଥିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ଖସାଇ ଦେବ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହେ ଯେ ଶରୀର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମନ୍ଦିର। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହି ଗୁଣଟି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାହସ ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ତାମସିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗତ କିଛି ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବାରମ୍ବାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ, ଚାପରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ, ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭଲ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅଚିହ୍ନା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଏକ ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେବତା ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବଂ ସଫଳତା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ପରିହାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀ କିମ୍ବା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁ। ଯଦି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଘରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ବିପରୀତରେ, ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ମୋତେ ଆପଣ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଢାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରରେ ରଖେ
ଆପଣ ଅତୀତରେ ଏପରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବେ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତର୍କତାର ସହ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଷ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ସଂକଳନ ଘଟେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ମଡ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଗତି କରେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୀରବରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୋତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ଜଣେ ମହିଳା ରୂପରେ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଦାନ କିମ୍ବା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସଂକେତକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୂତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଆସି ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସଂକେତ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 4ଟି ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ସକାଳେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଭାବରେ 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ପ୍ରଚୁରତା ହେଉ, ମା, ମୋତେ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଟିକେ ସଫା ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ଘରର ଶକ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଏବଂ କୌଣସି ଚାପ ବିନା ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଏହି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପହାର। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଅକାଳରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ଆଣିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲପଣ ଏକ ଖରାପ କାମ ପରି ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଅହଙ୍କାରର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପରାମର୍ଶରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଆଘାତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ କଠୋର କଥା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାର ଭାବନା ଆଣିଦେବ। ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମତଃ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଯେତେ ସଂଯମ କରିବେ, ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ